सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 3 तारिख बुधवार। आसतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउं जिल्लारो हमर एही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, देश को मिलिला ओडिशा तैयारी सेमीकंडक्टर चिप। प्रधानमंत्री हाथ में देले अश्विनी वैष्णव। स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित देशर प्रथम सेमीकंडक्टर चिप को उन्मोचन करा जायछि। सबुठारु बड़ कथा है प्रधानमंत्री को ओडिशा प्रस्तुत 3टी सेमीकंडक्टर चिप भेटी देइछन्ति केंद्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। नुआ दिल्ली रे आयोजित सेमिकन इंडिया 2025 रे एही चिप प्रदान करा जायछि। एनआईटी राउरकेला रे प्रस्तुत 2टी और पारला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्रस्तुत गोटे चिप प्रदान करिछन्ति अश्विनी वैष्णव। सेमिकन इंडिया 2025 सम्मेलन रे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री मोदी को 4टी अनुमोदित सेमीकंडक्टर प्रकल्पर विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और परीक्षण चिप प्रदान करिछन्ति। एही कार्यक्रम रे ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी सामिल होइछन्ति। सेमिकन इंडिया 2025 रे ओडिशा पाविलियन को उद्घाटन करिछन्ति मुख्यमंत्री। सेमीकंडक्टर शिल्प क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुजोग रहितिबारु एथिरे सामिल होई किपरि ओडिशा भागीदारी होई पारिबो से नै प्रस्ताव रखिछन्ति। सेमिकन इंडिया 2025 रो ऐतिहासिक मुहूर्त रे ओडिशा भागीदार होई पारिथिबारु शुभेच्छा जणाइछन्ति मुख्यमंत्री। सेमीकंडक्टर शिल्प प्रतिष्ठा पई ओडिशार बड़ संभावना रहिछि। भुवनेश्वर में 2टी सेमीकंडक्टर यूनिट प्रतिष्ठा करने को केंद्र कैबिनेट निष्पत्ति करिछि। एथिपाई 1943 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। परवर्ती खबर, लोकों को मिलिबो नुआ भोटर आईडी कार्ड। नुआ परिचय पत्र देबे निर्वाचन आयोग। लोकों को मिलिबो नुआ भोटर आईडी कार्ड। जो जगार एबे निर्वाचन कमिशन एसआईआर करिबे तापरे सेठारे भोटर मानकु नुआ भोटर परिचय पत्र दियाजिबो। अर्थात बिहार एसआईआर प्रक्रिया शेष होइबा परे सेठारे मध्य भोटर मानकु नुआ भोटर आईडी कार्ड जोगाई दियाजिबा नै प्रस्तुति चलीछि। एनै जातीय गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। निर्वाचन आयोगर सूत्रु प्रकाशित रिपोर्ट मुताबक बिहार एसआईआर समय भोटर मानकु नुआ फोटो अपडेट करने को कहुछि, जहाँकि नुआ भोटर आईडी कार्ड तैयारी समय व्यवहार हेबो बोली कहुछि। वर्तमान समय बिहार जो भोटर सूची प्रस्तुत करा जायछि सेथिरे राज्य में मोट 7.24 कोटी भोटर थिबा जणा पड़िछि। तेबे आसंता सेप्टेम्बर 30 तारिख रे अंतिम भोटर लिस्ट जारी करा जिवो। जानि रखिबा उचित जे बिहार रे विधानसभा निर्वाचन अक्टोबर रु नवेम्बर मासरे हेबाकु जाउछि, जेउथि पई निर्वाचन आयोग एबे एसआईआर प्रक्रिया जारी रखिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा को माड़ी आसुछि बड़ विपद। महाप्रभु तेले अशुभ संकेत। पुरी श्रीमंदिर नीलचक्र उपरे बसिला सागुड़ा। ओडिशा को माड़ी आसुछि बड़ विपद। महाप्रभु तेले संकेत, होई जांतु सावधान। केतेबेले भी घटी पारे अघटन। कारण पुरी श्रीमंदिर नीलचक्र उपरे बसिला सागुड़ा, जहाको देखि छानिया भक्त। एहासह अनेक एहाको महाप्रभुंक अशुभ संकेत बोली कहउछन्ति। रिपोर्ट अनुसार सागुणाटी प्रभु जगन्नाथ मंदिर उपरे किछि समय पई उड़ीथिला एवं तापरे पतित पावन बाना उपरे किछि समय पई विश्राम नेथिला। आउ एही घटना घटिबा समय सेठारे उपस्थित थिबा किछि भक्त एहार फोटो उठाइथिले। जदिओ श्रीमंदिर सहित जड़ित एपरी किछि घटना को पूरा ओडिशा रे अशुभ बोली विवेचना करा जाय, तथापि प्रभु जगन्नाथक किछि भक्तक मत दैछन्ति जे एहा प्रभुंक द्वारा एक सूचना थिला जे से सुरक्षा पई सेठारे अछन्ति। यह उल्लेखनीय जे जदि एक सागुणा किंबा चिल पतित पावन पताका उपरे बसी थाए तेबे महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर दैनंदिन रीतिनीति प्रभावित हुए नाही। चलित वर्ष एप्रिल मासरे जगन्नाथ मंदिर पतित पावन बाना उपरे एक चिल उड़ुथिबार देखिबाकू मिलिथिला। रिपोर्ट अनुसार सेतेबेले भिडियोटी भाइराल होइथिला। परवर्ती खबर, अलर्ट जारी। 24 घंटे प्रबल छिटछिप। 5 दिन जाए ओडिशावासी को निस्तार नहीं। पछकु पछ लघुचाप। वर्षारे बेहाल गाँ ठारू सहर। राज्य में आहरी 5 दिन वर्षा वार्निंग। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सक्रिय लघुचाप फल आगामी 5 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। उत्तर और
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ କାଚୁଛି, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର 6ଟି ଗେଟ୍। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଗେଟ୍ ପରେ 4ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବାରୁ ଖୋଲିଲା ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ମୋଟ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 626.37 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା 74.472 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଶାସନକୁ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଘାରିଛି ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ। ଏକାଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଡିଏଫ୍ଓ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଏଣିକି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏମ୍ଡିଏମ୍ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର ମାନ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିବେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଗତକାଲି ପଦ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ 18ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁ। ଏମ୍ଡିଏମ୍ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ପଦ୍ମଗିରି ଏମ୍ଏସ୍ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏମ୍ଡିଏମ୍ର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଏସ୍ପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ, ଡିଏଫ୍ଓ ସାଇକିରଣ ଡିଏନ୍ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏଏଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟିଇଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟିଇଟିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ସେମାନେ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖାଯିବ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ବିନା ଓଟିଇଟିରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏବେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟିଇଟିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ସେମାନେ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୀମା 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିଇଟିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେବେ। ତେବେ ଏହି ସମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆଇନ ଲାଗୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୃହତ୍ତର ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2011 ଜୁଲାଇ 29ରେ ଏନ୍ସିଟିଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିବାକୁ ଟିଇଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନମୋହନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା, ବିଭାଜିତ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ବଡ଼ ଇସାରା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିକଟରେ 28ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସିରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର।
ଆହୁରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଏନ୍ଏସ୍ସି ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କଲୁ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବିଭାଜନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। କେଉଁଟା ଆଗ କରିବୁ, କେଉଁଟା ପଛେ କରିବୁ, ସେ ନେଇ ବିଜେଡିର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଭଳି କହି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବିକୁ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି ବେଶ୍ ପୁରୁଣା। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ 28 ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଜିଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ବାଜିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣାରେ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରେକ୍। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି କି? ନୂଆ ନେସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୁଆଁ ଖୁଆଇ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଦାବିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶମିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କେବେ କରିବେ ସରକାର? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଆରଟିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏନ୍ଆରଟିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଏହାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ବୋର୍ଡ। ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ www.bsioodisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବିସୁଟର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବିସୁଟର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ପିସି ବ୍ରିଜ ତଳୁ ମିଳିଛି ମୃତଦେହ। ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ। ଅଞ୍ଜନେୟ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ଯାଜପୁରର ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ଅଞ୍ଜନେୟ ଏକା ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାତି 10ଟା ପରେ କେହି ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାମୁଁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ, ରହଣି ଏବଂ ସଂରଚନାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ପରିଚାଳନା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ ହେବା ସହ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 080111 080112 ଭଞ୍ଜପୁର ପୁରୀ ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ପେଶାଲ। ଭଞ୍ଜପୁରରୁ ଏହାକୁ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସେପରି ପୁରୀରୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 02839 02840 ଶାଲିମାର ପୁରୀ ଶାଲିମାର ସ୍ପେଶାଲ। ଶାଲିମାରରୁ ଏହାକୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀରୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଚଳାଚଳକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇସିଓଆର ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 2ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 200 ଆସନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 100ଟି ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100ଟି ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ 2025ରୁ 26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 200 ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଚିଠା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହାପରେ 12:57ରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। କୌଣସି ଦେବନୀତି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ରାତି 9:57ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ରାତି 1:27ରେ ହେବ। ରାତି 2ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି 2:40ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେବ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ନାଟମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ। ଏହା ଭାରତ ସମେତ ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଓ ଫିଜିରେ ଦେଖାଯିବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେବ, ଯାହାକୁ ବ୍ଲଡ ମୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅନେକ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯାଏ। 12:57 ପାକ ତ୍ୟାଗ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କମିବ ମହଙ୍ଗାମାଡ଼। ଆଜିଠାରୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 2 ଦିନିଆ ବୈଠକ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସ୍ଟିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଜି ଓ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିଏସ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ ଓ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ବି ହେବ। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା ଓ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଜିଏସ୍ଟିର 12% ଓ 28% ସ୍ଲାବ। ରହିପାରେ 5%, 18% ଓ 40% ସ୍ଲାବ। 12% ସ୍ଲାବରେ ଥିବା 99% ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା 5% ସ୍ଲାବରେ ଆସିପାରେ। 28% ସ୍ଲାବରେ ଥିବା 90% ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା 18% ସ୍ଲାବରେ ଆସିପାରେ। 175 ସାମଗ୍ରୀର ଜିଏସ୍ଟି ଦର ହ୍ରାସ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୀମାର ପ୍ରିମିୟମରୁ ହଟିପାରେ ଜିଏସ୍ଟି। ଟିଭି, ଏସି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ସିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ଉପରୁ ହଟିପାରେ ଜିଏସ୍ଟି। କପଡ଼ା, ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଚପଲ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ୍, ଘରକରଣା ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। 2 ଚକିଆ ଯାନ, କାର୍, ଘର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଗୁଟ୍ଖା ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା। ଏହା ଉପରେ ଲାଗିପାରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଥନଲ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା। କମୁଛି ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଶରେ E20 ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିଛି ବାଇକ୍ ଓ କାର୍ ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି E20 ଇନ୍ଧନ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ବା କାର୍ର ମାଇଲେଜ୍ କମୁଛି। ଏନେଇ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ହେବ। 2023 ମସିହାରେ ଭାରତରେ E20 ଇନ୍ଧନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା କି ଏହି ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହେବ ଓ ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ବି କମିଯିବ। ଏନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥନଲ ମିଶାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ତାହା 2025 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ନନ୍ E20 କମ୍ପାଟିବୁଲ ବାହନରେ ଏହି ତେଲକୁ ପକାଇବା ନେଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀମାନେ ଏନେଇ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଥନଲ ମିଶା ତେଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖି ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ଆଡଭୋକେଟ ଅକ୍ଷୟ ମାଲହୋତ୍ରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି BR ଗଭାଇଙ୍କ ବେଞ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଷ୍ଟିସ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦନ ଓ NB ଅଞ୍ଜାରିଆ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିନା ଇଥନଲ ମିଶା ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଓ ଇନ୍ଧନରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଇଥନଲ ମିଶୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲେଖାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ମୃତ୍ୟୁର ମହାତାଣ୍ଡବ ଚାରିଆଡେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ମାଟିତଳେ ଚାପି ରହିଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ଭୂକମ୍ପ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାର ଛାତିଥରା ଉଦାହରଣ ଆସିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ, ଯେଉଁଠି ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଗଲାଣି 1400ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ଭୂକମ୍ପର ମହାତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଯାବତ୍ 1411 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଥିବା 6.0 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଖାଲି ଜୀବନ ଯାଇନି, ବରଂ 5400ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାର ଛାରକାର ହୋଇଛି। କିଏ ପରିବାର ହରାଇ ଯାଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମୃତଦେହ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। କାହାର ମା ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ତ ପୁଣି କାହାର ପୁରା ପରିବାର ଭୂକମ୍ପରେ ଘର ତଳେ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭୂକମ୍ପ ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଭୂକମ୍ପକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଲାଲବାଦରୁ 27 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହାର ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଓ ନୋଏଡାରେ ବି ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଥରିଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ରିଲିଫ ପଠାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଘଟଣା। 4ରେ ବିହାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ଏନଡିଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଶାଳୀକ ଟିପ୍ପଣୀର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏନଡିଏ ବିହାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଜୟସ୍ୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯେପରି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ତାହା ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏନଡିଏର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଦଳ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୟାନର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବେ। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦର କମାଣ୍ଡ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ସରକାରରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। କେହି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ଏମାନଙ୍କର କଟିବ ନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ତାଲିକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ କାଟଛାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 1.17 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ 4 ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ଆୟକରଦାତା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ବିବରଣୀ ମେଳ କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ, କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭଳି ବିଭାଗରୁ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 94.71 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ଆୟକରଦାତା, 17.51 ଲକ୍ଷ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ 5.31 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।
परवर्ती खबर सुभद्रा योजन हिताधिकारी मानक पई आउ एक बड़ आश्वस्ति। राज्य सरकार सुभद्रा योजन हिताधिकारी मानक पई आउ एक बड़ आश्वस्ति देइछन्ति। द्वितीय किस्तिरो बाद पड़िथिबा समस्त हिताधिकारी मानकु टंका मिलिबो। मिशन शक्ति भवन ठारे दिव्यांग भौणीक सह वार्तालाप कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा कहिसन्ति ईकेवाईसी डाटा एंट्री रे त्रुटि जोगु केतेक जीवित हिताधिकारी मृत दर्शा जाइछि। सेमानंको भूल रे मृत दर्शा जाइथिबारु द्वितीय किस्ती पाई पारि नाहंती। एही समस्यार समाधान खूब शीघ्र करा जाउछि। अंगनवाड़ी कर्मी माने गाँ को जाई सर्वे करूछंती। सर्वे रिपोर्ट पोर्टल ग्रीवांस अपलोड हेबो। जांच परे हिताधिकारी मानंको द्वितीय किस्ती मिलिबो। प्रथम किस्ती पाइथिबा समस्त जीवित हिताधिकारी द्वितीय किस्तीर टंका पाइबे। द्वितीय किस्ती पाई चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। परवर्ती खबर सरकार देउछंती 90,000 टंका केवल आधार कार्ड रे मिलिबो लोन। क्षुद्र व्यवसायी को आर्थिक सुविधा जोगाई देबाकू स्वतंत्र योजना कार्यकारी करिसंती केंद्र सरकार। कारण देशर आर्थिक मेरुदंड सुदृढ़ करिबारे एमानकर मध्य योगदान रहिछि। किंतु कोविड समय क्षुद्र व्यवसायी आर्थिक मेरुदंड एक प्रकार भांगी जाइथिला। एही समय सरकार आरंभ कले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। किंतु आज भी एही योजना संपर्क में अनेक लोक अवगत होई नाहंती, जहा फଳରେ एहार फायदा मध्य उठाई पारु नाहंती। कोरोना महामारी समय छोट छोट व्यवसाय बंद हो जाइथिला। विशेष करी बुला बिकाली रास्ताकड़ व्यवसायी ठेला गाड़ी रे व्यवसाय करुथिबा लोकंक आय एक प्रकारर ठप हो जाइथिला। एही समय क्षुद्र व्यवसायी पई संजीवनी पालटिथिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कारण मोदी सरकार बिना कोनोसी ग्यारंटी रे 80,000 टंका जोगाई देथिले, जहा फଳରେ कठिन समय भी छोट छोट व्यवसायी परिवार को पेट को दिमुठा दाना मिली पारिथिला। जेकोसी छोट छोट व्यवसायी एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। वर्तमान एही योजना को नहीं एक बड़ अपडेट आसीछि। कारण एथर 80,000 नुहे पूरा 90,000 टंका देबे सरकार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रे एकाथरके 90,000 टंका मिलिबो नाही। कोनोसी व्यक्ति निजर व्यवसाय आरंभ करबा पई आवेदन करंती, तेबे प्रथमे तांको 15,000 टंका ऋण मिलिबो। एही ऋण राशि निर्धारित समय परिशोध करागले ही से स्कीम अधीन रे परवर्ती समय 25,000 टंका ऋण पाई परिबे। एही ऋण परिशोध करिबा परे व्यवसायी एकाथरके 50,000 टंका ऋण पाइबा पई योग्य विवेचित हेबे। सबुठारु बड़ कथा हेउची एही लोन नेबाकू ना कोनोसी ग्यारंटी रो आवश्यकता अछि ना किछि बंधक रखिबार आवश्यकता। केवल आधार कार्ड माध्यम रे पर्यायक्रमे आपनकू एही ऋण सहजरे मिल जाय। पीएम स्वनिधि योजना अधीन रे नियाजाइथिबा ऋण वर्षक मध्यरे परिशोध करा जाय पारिबो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पोर्टाल रे अति सरल प्रक्रिया रे एही योजना रे आवेदन करि पारिबे लोके। जो हिताधिकारी माने ठीक समय ऋण परिशोध करिवे सेमानकू यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड मध्य मिलिबो, जहाद्वारा व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करिबारे सेमानकू सहायता मिलिबो। या व्यतीत छोट व्यवसाय आरंभ करुथिबा हिताधिकारी को डिजिटल पेमेंट पई उत्साहित करिबा पई 1600 टंका पर्यंत डिजिटल कैशबैक मध्य मिलिबो।